من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک مشہور سبزی کریلا کے بارے میں آگاہی دیں گے، جس کی بیل درمیان سے دھاگے کی طرح بہت لمبی ہوتی ہے اور پتے پھٹے ہوئے کھردرے، ان پر کانٹے ہوتے ہیں۔ پھول زرد رنگ کے جو نرم اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھل یعنی کریلا 1 انچ سے لے کر 5 انچ تک لمبے، دونوں سروں پر پتلے اور درمیان سے موٹے ہوتے ہیں۔ کریلے کے اوپر چھوٹے پھوڑوں کی طرح ابھار ہوتے ہیں۔ تخم کدو کی طرح اور کھردرے ہوتے ہیں، لیکن دوسری قسم کے کریلے پتلے اور کافی لمبے ہوتے ہیں جو کھانے میں بھی لذیذ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک قسم جنگلی ہے، اس کے اوپر کریلے کی طرح ابھار تو ہوتے ہیں لیکن ان کی جگہ بیج نہیں ہوتے۔ ان کا ذائقہ کریلے کی طرح ہوتا ہے۔ شوگر میں مفید خیال کیا جاتا ہے۔ اس کو پنجاب پاکستان میں چونگ بھی کہتے ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے گرم خشک، درجہ سوم، افعال و اثرات کے لحاظ سے مقوی معدہ، ملین شکم، منفس بلغم، قاتل کرم شکم، دفع موٹاپا، دفع شوگر یعنی ذیابیطس۔ استعمال: کریلے کو عموماً بطور نان خورش استعمال کرتے ہیں۔ اکثر گھر میں اسے چھیل کر نمک مل کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اس سے اس کی تلخ پانی نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد پیاز، چنے کی دال تنہا یا گوشت کے ساتھ پکا کر کھاتے ہیں۔ اس طرح تلخی تو کم ہو جاتی ہے لیکن اس کا اثر کبھی زائل ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا تلخ پانی نکالا نہ جائے۔ بعض لوگ اس کے بیج نکال کر اس میں قیمہ یا کوئی دوسری چیز بھر کر اس کو پکاتے ہیں، جو کہ بھرے ہوئے کریلے کے نام سے مشہور ہے۔ اور کریلے مجھے ہر طریق پکے ہوئے پسند ہیں۔ جعلی ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ آنکھوں کے امراض، جالا پھولا دھند میں استعمال کرنا مفید ہے۔ دردوں میں اس کا لیپ آرام دیتا ہے۔ سرکہ کے ہمراہ کریلے کو پیس کر لگانا ورم گلو کو تحلیل کرتا ہے۔ دافع شوگر ہونے کی وجہ سے اس کا 20 گرام پانی ہر روز نہار منہ پینا۔ اس کو خشک کر کے اس کا سفوف بنا کر 2 گرام سے 3 گرام تک استعمال کرنا مفید ہے۔ اگر اس کے ساتھ چھال فالسا کا خساندہ بھی استعمال کریں تو انتہائی مفید ہے۔ اس کا تازہ رس یرقان اور خون کو صاف کرتا ہے۔ اس کے پانی کا رس قاتل کرم شکم، منفس بلغم ہونے کی وجہ سے دمہ کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وجل، مفاصل، نقرس، استسقاء اور ورم طحال میں کھلانا مفید ہے۔ اس کا پانی 20 گرام صبح و شام اور روغن زیتون 20 گرام دودھ میں ملا کر سوتے وقت پلانا انتہائی مفید ہے۔ نفع خاص: دفع امراض بلغمی، مضر، خشکی معدہ پیدا کرتا ہے۔ مسلح یعنی کہ اصلاح کرنے کے لیے اس میں فلفل سیاہ، فلفل دراز اور روغن گو۔ مقدار خوراک کے لحاظ سے پتوں کا پانی 10 گرام سے لے کر 20 گرام تک۔ سفوف خشک کریلا 1 سے 3 گرام تک۔ ممسک گولی: برگ کریلا کا پانی نکال کر رات بھر شبنم میں رکھیں، صبح اس کا 1/4 حصہ خلنجان جو بوسیدہ نہ ہو ملا کر کھل کریں اور 4 گرام کی گولی بنائیں۔ قبل از وقت 2 گولی ہمراہ دودھ کھائیں۔ شوگر یعنی ذیابیطس کے لیے کریلے کے بیج 100 گرام، جامن کے بیج 100 گرام، گڑ مار بوٹی کے پتے 100 گرام، آم کی اندر کی گٹھلی کا مغز 100 گرام، ہرڑ 50 گرام۔ صبح سویرے ناشتہ سے پہلے چھوٹا چمچ کھانا سفوف بنا کر انتہائی مفید ہے۔ یہ نسخہ جس کا شوگر پلس ہو اس کا بھی بغیر پرہیز کے شوگر نارمل پہ لے آتا ہے۔ یہ میرا ترتیب شدہ نسخہ کم از کم 30,000 لوگ
खुश व खुरम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 500 के करीब इंसुलिन वाले और 200 के करीब पैदाइशी ज़ियादतीस वाले हैं। आपके इल्म में इजाफे के लिए अर्ज है कि इंसुलिन इंजेक्शन गुड़ मार बूटी ही का एक्सट्रैक्ट है, या इसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन का सैंपल और गुड़ मार बूटी का सैंपल एक तरह का है। ये नुस्खा मोटापे वालों के लिए अक्सर है, बेशक शुगर ना ही हो। 1 महीना इस्तेमाल के बाद अगर 2 दिन ना भी खाओ तो शुगर 180 से 150 ही होगा। एक नुस्खा मजीद हाजिर खिदमत है। बादाम 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, मगज अखरोट 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, अंदर जो तलख 25 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, खुशक करेला 50 ग्राम, मुसब्बर यानी सब्बर सकूतरी 25 ग्राम, सना मक्की 25 ग्राम, तुखम नीम 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, गूंद कीकर 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी के पत्ते 100 ग्राम। बगैर परहेज का मतलब कि नॉर्मल डेली रूटीन का खुराक दाल, सब्जियां, चावल और हर किस्म के फ्रूट व ड्राई फ्रूट वगैरह में 1-2 कप चाय, न कि बेकरी के रस गुलों पर हाथ साफ किया जाए। याद रहे कि शुगर के मरीज का बहुत ज्यादा परहेज इसके जिस्मानी न्यूट्रिशन को मुतासर कर देता है, जिसकी वजह से कुव्वत मदाफत कमजोर होकर इसके मसल्स ढीले पड़ जाते हैं। तरकीब खुराक 1 महीना सुबह शाम खाने के बाद 1-1 चम्मच चाय वाला। 1 महीने बाद अपनी जरूरत के मुताबिक दिन में 1 बार या वही 2 बार। इब्तदा में पहला महीना हर हफ्ता खाना खाने के 2-3 घंटे बाद लेबोरेटरी से टेस्ट जरूर कराएं। घर पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर वक्त आपके शुगर को हाई शो करेगा, जिससे आप नफसियाती मरीज बन जाएंगे। ये नुस्खा बादाम वगैरह से मुतदिल है और तकरीबन 1000 से कम रुपए में बनता है, जो 2 महीनों के लिए काफी है। अगर नुस्खा आधा बनाना हो तो तब भी गुड़ मार बूटी का दीगर अज्जा से दोगुना वजन रखना है। अक्सीर शुगर, तुखम जामन, तुखम आम, तुखम लोगाट 20-20 ग्राम, तुखम इमली, फली किकर, ममोलियां, गुड़मार बिट्टी 150-150 ग्राम, करेला खुश्क कोकनार 100 ग्राम, मुरक्कब फलाद दर जामन, मुरक्कब नुकरा दर आब खक्कल बूटी 20-20 ग्राम। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। सुबह निहार मुंह ताज़ा पानी या दूध जिसमें अभी झाग हो, इसमें 3 अदद लीमू निचोड़ के इसके साथ एक कैप्सूल लेना। नाश्ता 2 घंटे के बाद करें। 1 दिन छोड़कर कैप्सूल लेना। हर माह 3 दिन। 3 माह में शुगर नॉर्मल और लबलबा काम करने लग जाता है। दूध उसी वक्त ताज़ा निकालकर नींबू का रस डालकर फौरन पीना होता है। शुगर के मर्ज से बचने के लिए आप लबलबे और जिस्म की चर्बी यानी फैट कम करना चाहते हैं तो दर्जा झैल हदायत पर अमल करें। खाना कम खाएं, मुनासिब वर्जिश करें, तेजाबियत पैदा करने वाली अशिया लस्सी, दही, अचार और गोश्त का इस्तेमाल कम करें। ऐसा कोई खेल खेलें जिसमें वर्जिश हो या जिस्म की हरकत हो जाए। मेथी दाना, अदरक, लहसुन, प्याज, करेला और भिंडी का इस्तेमाल करें। कलौंजी के 5 दाने रोजाना 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करें। काली मिर्च इस्तेमाल करें। चावल और मीठी अशिया से परहेज रखें। करेले से शुगर, बवासीर और सांस की बीमारियों का इलाज। करेला एक जानी पहचानी सब्जी है
جو پورے برصغیر میں لگائی اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فالج اور لکوہ اور دیگر اعصابی امراض میں بھی کریلے کے فوائد بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ کریلوں کے استعمال سے اعصاب میں تحریک ہوتی ہے اور کریلے اعصاب کی قوت کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کریلا ذیابیطس کے لیے دیسی علاج ہے۔ حالیہ طبی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں انسولین سے مشابہ ایک مادہ پایا جاتا ہے، اسے نباتاتی انسولین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مادہ خون اور پیشاب میں شوگر کی مقدار کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبیب کریلے کا استعمال غذا کے طور پر شوگر کے مریضوں کو باقاعدگی سے کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کو 4-5 کریلوں کا پانی روزانہ صبح نہار منہ پینا چاہیے۔ کریلوں کے بیج کا سفوف بنا کر غذا میں شامل کرنا بھی بہتر ہے۔ شوگر کے مریض کریلوں کو ابال کر ان کا پانی یعنی جوشاندہ بنا کر پئیں اور ان کا سفوف استعمال کریں تو شفا یاب ہوں گے۔ شوگر کے زیادہ تر مریض عموماً ناقص غذائیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کریلا چونکہ تمام ضروری معدنی اجزاء اور وٹامنز بالخصوص وٹامن اے، بی، سی اور آئرن کی غذائی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ اس کا باقاعدہ استعمال بہت سی پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتا ہے، جن میں ہائی بلڈ پریشر، آنکھوں کے امراض، اعصاب کی سوزش اور کاربوہائیڈریٹس کا ہضم نہ ہونا شامل ہے۔ کریلوں کا استعمال انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بواسیر: کریلوں کے تازہ پتوں کا جوس بواسیر میں بہت مفید رہتا ہے۔ چائے کے 3 چمچ پتوں کا جوس ایک گلاس لسی میں ڈال کر روزانہ صبح 1 ماہ تک پینا بواسیر کے عارضہ کو دور کرتا ہے۔ کریلوں کی جڑوں کا پیسٹ بواسیر کے مسوں پر لگانا بھی بہت مفید ہے۔ خون کے امراض: خون کی معتدل امراض جن میں فساد خون سے پھوڑے، پھنسیاں نکلنا، خشک خارش، تر خارش، چنبل، بکندر، جلندر شامل ہیں کا علاج کرنے کے لیے کریلا بہت کارآمد ہے۔ تازہ کریلوں کا جوس یعنی پانی 1 چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا کر صبح نہار منہ چسکی چسکی پینا مفید رہتا ہے۔ پرانے امراض میں یہ علاج 4 سے 6 ماہ تک جاری رکھنا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں جذام پھیل جائے وہاں کریلوں کا استعمال اس سے تحفظ دیتا ہے۔ سانس کی بیماریاں: کریلوں کے پودے کی جڑوں کو قدیم زمانے سے سانس کی بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جڑوں کا ملیدہ 1 چائے کا چمچ اسی مقدار میں شہد یا تلسی کے پتوں کا جوس ملا کر 1 ماہ تک روزانہ رات کو پینے سے دمہ، برونکائٹس، زکام، گلے کی سوزش اور ناک کے استر کی سوزش کا عمدہ علاج میسر آتا ہے۔ شراب نوشی کے بد اثرات: کریلے کے پتوں کا جوس شراب کے بد اثرات کا اچھا علاج ہے۔ شراب کے زہریلے مادوں کے لیے یہ مؤثر تریاک کا کام دیتا ہے۔ شراب نوشی سے جگر کو پہنچنے والے نقصان کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ شوگر قوت با اور اعصابی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید نسخہ حاضر خدمت ہے۔ مستگی رومی 20 گرام، اسگن ناگوری 50 گرام، موسلی سفید انڈیا 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، سالب پنجاب 50 گرام، سالب دانہ 50 گرام، تباشیر اصلی بانسی 20 گرام، ستاور 50 گرام، بہمن سفید 50 گرام، بہمن سرخ 50 گرام، ست سلاجی 10 گرام، 10 گرام سے 50 گرام، الائچی خرد 10 گرام، طالب خانہ 50 گرام، گڑ مربوطی 50 گرام، کرنجوا 100 گرام، چاسکو 50 گرام، تخم کریلا 50 گرام، خشک کریلا 50 گرام، تخم جامن 50 گرام، اندر جو تلخ 50 گرام، سرنجا شیریں 50 گرام، پست شیریں 50 گرام، چھلکا اسبغول 200 گرام، گودا کوڑ تمہ 20 گرام، مغز بادام 100 گرام، مغز پستہ 100 گرام۔ ان تمام چیزوں کو پیس چھان کر سفوف تیار کر لیں۔ صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ جو دوائی
पहले खाई जा रही है, जारी रखें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर शफा होगी। करेले की मजीद खुसूसियात। हमारे पड़ोस में एक साहिब रहते हैं, उम्र में 100 साल से ऊपर थे, मगर चुस्त और तवाना। रोजाना 3-4 मील पैदल चलते। इनकी नजर भी कमजोर नहीं थी। बारीक लफ्जों वाला कुरान पाक पढ़ते थे। कमर झुकी नहीं थी, दांत बिल्कुल सलामत थे। वो जब कभी आते, इनके मिलने वालों में अफरा तफरी मच जाती। दोपहर के खाने में साहब सिर्फ करेले खाते। तरह तरह के पकवान करेलों से बनाए जाते। बाजार में दस्तयाब ना होते तो इनके लिए तलाश करके लाए जाते। कुछ तो ऐसे थे कि हर मौसम में करेले उगाते ताकि उन साहब को खाने में ही शिकायत ना हो। शाह साहब कहा करते थे कि सेहत का राज करेलों में है। आज तक मेरे बदन पर गर्मी के मौसम में फोड़ा फिंसी नहीं निकली, खारिश नहीं हुई। मेरा रंग इस उम्र में भी सुर्ख व सफेद है। मैं टॉनिक या कुश्ते इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ दिन में एक बार करेले जरूर खाता हूँ। मुझे शुगर या गठिया का आर्जा भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मन भर सामान उठाकर 4 मील तक गर्मी के मौसम में चल सकता हूँ। मौसम गर्मा में करेले बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर फासन मादे जमा होते रहते हैं, जो बाद में नुकसान के जिस्म से खारिज कर देता है और अंतड़ियों साफ कर देता है। इसमें ये भी खूबी है कि पेट में दर्द और मरोड़ नहीं होने देता। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए अमूमन इनको छील कर और नमक लगाकर रख दिया जाता है, बीज फेंक दिए जाते हैं। बड़ी बूढ़ियां आज भी घरेलू छुरी से खुरच कर इनके छिलकों में नमक लगाकर धो लेती हैं और फिर तेल या घी में तलकर चने की दाल में मिला देती हैं। भुनी हुई चने की दाल और करेले के छिलके बड़े मजे के बनते हैं। इनमें हल्की सी तलखी होती है, मगर वो जिस्म इंसानी के लिए बहुत मुफीद है। अब तो मुआलिज भी करेले का पानी तजवीज़ करने लगे हैं। पहले तबीब 1 या 2 ताज़ा करेले धोकर आसमान के नीचे रात भर के लिए रखवा देते थे और सुबह इन्हें साबुत कूट कर इनका पानी निहार में पिलाते। मैदा खराब रहता, भूख खुल कर ना लगती हो, गैस बहुत ज्यादा हो, हर वक्त जिस्म में नातवानी का एहसास रहे या जरा सा काम करने से थकन हो जाए और हाथ पांव गर्मी से जलते रहें। सुबह उठें तो पिंडलियां पत्थर की तरह भारी और बोझल लगें। शुगर की इब्तदा हो तो करेले का पानी पीने से शफा मिल जाती है। जिनका मिजाज बलगमी हो, इनके लिए करेले बहुत मुफीद हैं। यरकान के मरीजों को भी खिलाए जाते हैं, पथरी के लिए भी बेहद मुफीद हैं। पेट में कीड़े हों तो करेले खाने से दूर हो जाते हैं। गठिए के मरीज भी इन्हें खाकर फायदा उठा सकते हैं। दमे के आर्जे वाले भी इस इंतहाई उम्दा सब्जी के इस्तेमाल से सेहतियाब हो जाते हैं। करेला बलगम खारिज करके मरीज को सुकून देता है और आसदी कमजोरी दूर कर देता है। लकवा और फालिज के मरीज भी इसे खा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में, खुसूसन बरसात के मौसम में जिल्द पर दाने और फिंसियां निकल आती हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्रिकली हीट पाउडर वक्ती तौर पर सुकून देते हैं। इसी तरह लोशन लगाने से ठंडक तो पड़ जाती है, मगर आराम नहीं आता। खवातीन हफ्ते में 2-3 बार करेले पकाकर इसका इलाज घरेलू तौर पर कर सकती हैं। इनके इस्तेमाल से चेहरे की जिल्द भी साफ हो जाती है। करेले खाने से दायमी कब्ज दूर हो जाती है। पेट में पानी पड़ जाए, जिगर बढ़ जाए तो दवा के साथ साथ करेले खाने और इनका पानी पीने से जिल्द में फर्क आ जाता है। जिन लोगों का मजाज बहुत गर्म हो, इनके लिए मुनासिब ये होगा कि करेलों में दही डालकर ऊपर
हरा धनिया मिलाकर पकाएं। करेले में विटामिन बी और सी के अलावा फौलाद, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सारी चीजें इंसानी सेहत और जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। ख़वातीन ये बात पढ़कर बहुत हैरान होंगी कि करेला मोटापे को दूर करता है। आप इसकी सब्जी बनाकर हफ्ते में 3 बार खाएं। भारत यानी कि इंडिया के कुछ इलाकों में करेले सुखाकर इनका सफ़ूफ बनाकर तबीब की हदायत के मुताबिक रोजाना खिलाया जाता है। इसके इस्तेमाल से वजन कम हो जाता है और जिल्द चमकदार और शफाफ होने लगती है। मुख्तलिफ किस्म के जल्दी अमराज खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को शुगर हो उनके लिए करेला मौसमी एतबार से बेहतरीन गज़ा है। इसमें इंसुलिन कुदरती तौर पर मौजूद होती है। करेले खाने से खून में शुगर की बढ़ती हुई सतह नॉर्मल हो जाती है। इसके रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से जिगर के अमराज में फायदा होता है। करेले का रस ज्यादा कड़वा लगे तो थोड़े भुने हुए चने खाने से मुंह का जायका ठीक हो जाता है। शुगर के मरीज बकरे का कीमा भून कर ज्यादा रखें और 2 करेले लेकर इनका हल्का सा कुर्च और धोकर तवे पर बरियां की तरह कर लें। आंच पर सेंक दें। दोनों तरफ से सेंक कर कीमे के साथ खाएं। इससे फायदा होगा। बाज़ जगह खालिस करेले पकाने का रवाज भी है। कड़वे बहुत होते हैं मगर सेहत के लिए निहायत मुफीद ख्याल किए जाते हैं। करेले पकाने में ये एहतियात करनी चाहिए कि घी में तलने के बाद इसमें पानी न डालें। जरा पानी पड़ गया तो सारी हंडिया कड़वी हो जाएगी। सूखे करेले का सफूफ 2 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल न किया जाए। वैसे भी अपने मुआलिज तबीब से मशवरा करने के बाद खाएं। करेले से तंदुरुस्ती का सफर कामयाब रहता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर। वस्सलाम। खालिद दवाखाना, चौक हारने वाला, गल्ला गोदाम, जिला उपाड़ा शहर।